سب سے پہلے آپ کو بتائیں سول ملٹری قیادت کی ملاقات میں ڈان لیگز کا تنازع حل ہو گیا، مگر اپوزیشن کی تشویش دور نہ ہوئی۔ ڈان لیگز کا معاملہ ملک کی سیکیورٹی اور اداروں کا مسئلہ تھا، یہ کہا ہے خورشید شاہ نے۔ یہ بھی کہا کہ قوم کو بتایا جائے کہ کیا مسئلہ تھا جس کے باعث ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا، قوم کو بتایا جائے کہ مسئلے میں کون رکاوٹ تھا اور کیسے حل ہوا۔ قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے یہ بھی کہا کہ ڈان لیگز کے معاملے میں اصل ذمہ دار وزیر اعظم ہاؤس تھا۔ گورنر سندھ میڈیا پر کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس سنے جاتے تھے، وزیر اعظم ہاؤس کے میڈیا سینٹر میں ساری باتیں سنی جاتی تھی، یہ بھی کہا خورشید شاہ نے۔ ڈان لیگ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ ہو گیا، اب کم سے کم یہ قوم کو بتایا جائے کہ آخر وہ کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ ڈیڈ لاک آیا تھا، اور پھر کس طریقے سے یہ حل ہوا، ریزن کے، کیونکہ یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، کسی ایک شخص کا، کسی ایک ادارے کا یا کسی ایک ہاؤس کا کام نہیں ہے، یہ ملک کی سیکورٹی کے اداروں کا، ملک کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ یہ صرف قوم کو بتایا جائے کون سی رکاوٹیں تھیں اور کیسے حل ہو گئی۔ شاہ جی یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک، کل بھی آپ نے کہا تھا کہ جب رپورٹ آئے گی تو میں بات کروں گا، آپ کے نزدیک ڈان لیگز کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، اصل ذمہ دار کل میں نے کہا ہے کہ ڈان لیگ کا جو اصل ذمہ دار ہے وہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس، جہاں سے یہ چیز لیک ہوئی تھی۔ اہم اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کا بجٹ حکمت عملی پیپر منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے آصف علی بھٹی سے۔ آصف علی بھٹی بتائے گا آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی تفصیلات کیا پہنچی ہیں آپ تک؟ بالکل، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس اب سے کچھ دیر بعد شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں آئندہ مالی سال کا بجٹ حکمت عملی پیپر منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس بارے میں بریفنگ دیں گے کابینٹ کو، اور ہمارے ذرائع نے جو تفصیلات ہمیں فراہم کی ہیں بجٹ 2017-18 کے حوالے سے کہ جو وفاقی بجٹ کا حجم ہے وہ 4.6 سے 4.8 ٹریلین روپے رکھے جانے کا امکان ہے، جو کہ پچھلے سال 4.395 کے قریب تھا۔ ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ اقتصادی شرح جو ہے ترقی کی، جسے جی ڈی پی کہتے ہیں، وہ 6% سے زائد رکھنے کی توقع ہے کہ اس کا ٹارگٹ یہ رکھا جائے گا 6%۔ بجٹ خسارے کا ہدف 3.8% مقرر کیے جانے کی تجویز ہے۔ ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں کا ہدف 4025 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ ترقیاتی بجٹ جو وفاق کا ہے اس کی مد میں 855 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے، جس میں سے 700 ارب ہوں گے وفاقی ترقیاتی بجٹ کے لیے، جبکہ دیگر اقدامات کے لیے 155 ارب روپے ہوں گے۔ جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دفاعی بجٹ کی مد میں 940 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے، جو کہ تقریباً 95 ارب روپے جو ہے وہ زیادہ ہوں گے۔ نئے بجٹ حکمت عملی پیپر میں توانائی اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں کو ترجیح بنایا گیا ہے، اور این ایچ اے اور توانائی کے منصوبوں کے لیے 350 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور متاثرین کے لیے 100 ارب روپے رکھے جانے کی تجویز ہے۔ وزیر اعظم کا یوتھ پروگرام 20 ارب اور خصوصی وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 28 ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے، جس میں جو یوتھ کی دیگر سرگرمیاں ہیں، لیپ ٹاپ اسکیم ہے، اور جو لون دینے کی یعنی قرض دینے کی آسان اقساط پر، وہ بھی اس میں شامل رکھا گیا ہے۔ ایرا کے منصوبوں کے حوالے سے 7 ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے۔ ریلوے کی ترقی کے لیے آئندہ بجٹ میں 40 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے، جس میں نئے انجن خریدے جائیں گے اور مختلف نئے ٹریکس بھی بچھائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بجٹ حکمت عملی پیپر میں دہشت گردی سے متاثرہ افراد کی بحالی اور علاقوں کی تعمیر نو کو ترجیحاً شامل کیے جانے کی بھی تجاویز رکھی گئی ہیں۔ آج یہ جب بجٹ اسٹریٹجی پیپر پیش کیا جائے گا تو وزیر اعظم نواز شریف اس میں مزید کچھ بہتری کے اقدامات کے حوالے سے بھی یہ ہدایات دے سکتے ہیں، لیکن جو اب تک کی معلومات ہیں وہ ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائی ہیں کہ بجٹ حکمت عملی پیپر میں واضح طور پر بجٹ میں اضافہ کی امکان ظاہر کیا گیا ہے، اور 4.6 سے 4.8 ٹریلین روپے رکھے جانے کا امکان ہے۔ واضح طور پہ اس پیپر میں حجم، وفاقی بجٹ کا حجم بڑھانے کا امکان ہے۔ بہت شکریہ آصف علی بھٹی، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو بھارتی شہری عظما سے۔ پاکستانی نوجوان طاہر کی شادی کا معاملہ، بنیر کے طاہر نے بیوی سے آزاد ماحول میں ملاقات کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری خارجہ، بھارتی ہائی کمیشن اور ڈاکٹر عظما کو فریق بنایا گیا ہے، جبکہ درخواست گزار کا موقف ہے کہ ڈاکٹر عظما نے دباؤ میں آ کر مجھ پر جھوٹے الزامات عائد کیے۔ یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ درخواست پر فیصلے تک ڈاکٹر عظما کو بیرون ملک جانے سے روکا جائے۔ درخواست پیپر کے پیر کے روز سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔
بھارتی شہری عظما سے پاکستانی نوجوان طاہر کی شادی کا معاملہ، اور بنیر کے طاہر نے بیوی سے آزاد ماحول میں ملاقات کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری خارجہ، بھارتی ہائی کمیشن اور ڈاکٹر عظما کو فریق بنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر عظما نے دباؤ میں آ کر اس پر جھوٹے الزامات عائد کی۔ یہ درخواست گزار نے موقف اپنایا ہے اور استدعا کی ہے کہ درخواست پر فیصلے تک ڈاکٹر عظما کو بیرون ملک جانے سے روکا جائے۔ درخواست پیر کے روز سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ بالکل، بھارتی شہری عظما سے پاکستانی نوجوان طاہر کی شادی کا معاملہ ہے یہ، اور بنیر کے طاہر علی نے بیوی سے آزاد ماحول میں ملاقات کے لیے درخواست دائر کر دی ہے، اور درخواست میں سیکرٹری خارجہ اور بھارتی ہائی کمیشن ڈاکٹر عظما کو فریق بنایا گیا ہے۔ کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، جہاں پر جمشید روڈ کے علاقے میں ڈکیتی کی تشویشناک واردات ہوئی ہے۔ ڈکیتی کے دوران ملزمان نے تمام گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے فائرنگ کر دی۔ میاں بیوی اور 3 بچے زخمی ہو گئے۔ پولیس کہتی ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے واقعہ ڈکیتی کا نتیجہ ہے۔ کراچی کے علاقے جمشید روڈ پر صبح سویرے گھر میں فائرنگ سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ مارٹن کوارٹرز میں پیش آیا۔ پڑوسیوں کے مطابق ملزمان موٹر سائیکل پر تھے۔ ملزمان نے گھر میں داخل ہو کر گھر کی تلاشی لی، اس کے بعد گھر کے افراد پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ زخمیوں میں لیڈی ہیلتھ ورکر رخسانہ، اس کا شوہر عمران، بیٹا یاسر اور 2 بچیاں راہیلہ اور عالیہ شامل ہیں۔ ایم ایل او جنہ اسپتال کے مطابق 43 سالہ عمران حسین، 45 سالہ عالیہ اور 12 سالہ وریشہ کو جنہ اسپتال لایا گیا، جبکہ 40 سالہ رخسانہ عمران اور 22 سالہ یاسر عمران کو سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کے بعد ایس ایس پی ایسٹ فیصل عبداللہ اور ڈی آئی جی ایسٹ عارف حنیف نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ ڈی آئی جی ایسٹ کے مطابق واقعے کے متعلق کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ ڈکیتی کا نتیجہ لگتا ہے۔ دیکھیں ابھی کچھ بھی کہنا پری میچور ہوگا۔ اپیرنٹلی تو یہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بیسیکلی تو انہوں نے ڈیمانڈ تو کی ہے کہ جہاں پہ پیسہ اور جویلری پر ہمیں دے دیں، ان کو کچھ ملا نہیں ہے، اور یہ فرسٹریشن میں اس طرح کی چیز ہوئی ہے۔ ابتدائی طور پر پولیس واقعے کے بارے میں لا علم تھی اور اطلاع ملنے کے باوجود بھی دیر سے پہنچی۔ کراچی میں اس وقت چیئرمین پی سی بی شہریار خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یوں ضروری ہے کہ جو بھی ہم ان کو آفر کرتے ہیں ان کو پہلے سے بتائیں تاکہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں اور خوشی سے اس کو منظور کریں۔ لہٰذا میں اب جاؤں گا، برمنگھم جا رہا ہوں، انڈیا سے جو بڑا امپورٹنٹ میچ ہو رہا ہے اس کے لیے۔ اس سے پہلے میں بات چیت کروں گا مصباح الحق سے اور یونس خان سے کہ بھئی ہمارے خیال میں یہ چیزیں ہیں، ہم آپ کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اپنی اپروول اس کو دیجئے، اس کے بعد ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ شاہد افریدی جو کہ کراچی کے بہت پرانے کھلاڑی ہیں، ان کو بھی ہم ایک فیئرویل رتبہ دیں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ ان کی خدمات بہت بڑے ہیں، تو اس وجہ سے یہ تینوں ٹاپ کے چوٹی کے کھلاڑی جو ہیں ان کو ہم اس سیریز کی فوراً بعد انشاءاللہ اناؤنس کر دیں گے کیا ہوگا ان کا۔ تو پھر سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا تعاون کیا ہے، میں خود بھی یہیں کا ہوں، تو میں آپ کی جو یہ شیلڈ ہے بہت بہت اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک چیز جاننا چاہیں گے کہ بنگلہ دیش بورڈ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ریٹرن میں دے دیا ہے، ریسیو ہو چکا ہے جواب ہمارا، اور ہمیں پتہ نہیں کیوں کہ چیئرمین پی سی بی کہہ رہے ہیں کہ انہیں ابھی تک خط نہیں ملا۔ بنگلہ دیش بورڈ کہہ رہا ہے یہ کیا بنگلہ دیش بورڈ یا انڈیا کی بات کر سر؟ بنگلہ دیش نے جو آپ کو بھیجا ہے، ہاں انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہماری آئٹنری کیا ہے، اور ہم نے ان کو ابھی بھیجا ہے، 2 دن ہوئے میرے یہاں آنے سے 1 دن پہلے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے اصول کی بات ہے، ہم 3 مرتبہ متواتر سیریز بنگلہ دیش میں نہیں کھیل سکتے، 2 مرتبہ تو ہم نے کھیلنی، 1 آفٹر دی ادر بنگلہ دیش میں۔ اب 3ری مرتبہ تو آپ نہ کہو کہ ہم پھر بنگلہ دیش آئیں، اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا، اور بیٹھ کے اطمینان سے پیار سے بیٹھ کے باتیں کریں گے اور اس کا حل نکالیں گے کہ یہ جو 3ری سیریز ہے ہم کھیلنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کھیلنا نہیں چاہتا، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی جو سٹینڈنگ ہے وہ کم ہو جائے، یہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم کھیلیں گے، لڑکے کھیلیں گے،
जीते जीते हारे हारे डजंट मैटर। तो हम तो खेलने को तैयार हैं। तो इस वजह से आपने चेयरमैन पीसीबी का ओहदा संभाला था, उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वाइज क्या मेयार था, और आज आप अक्सर होने जा रहे हैं उस टाइम इस लेवल पे छोड़ के जा रहे हैं पीसीबी को? देखिए, अल्लाह के शुक्र से हमारा जो बजट है, हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, अल्लाह के शुक्र से ठीक है। ये नहीं कहूँगा कि हमारे पास हज़ारों पैसा नहीं, हमारे पास है, काफ़ी है, लेकिन कमी इसलिए हुई है कि हिंदुस्तान ने हमसे खेले नहीं। और हम हिंदुस्तान से खेलते हैं तो आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ होगी। ये तो आईसीसी ने भी तस्लीम किया है कि ये इंडिया पाकिस्तान जो सीरीज़ है, ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पैसा उसमें है। और क्योंकि हिंदुस्तान हमसे खेली नहीं है तो हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक है, लेकिन उससे बेहतर नहीं है। और इंशाल्लाह देखिए, हम अपनी प्रोग्राम्स बरकरार रखेंगे, लेकिन हमारी डेवलपमेंट में कमी आ गई है इस वजह से। खालिद लतीफ़ और उनके वकील का ये कहना है कि पीसीबी हम पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है कि कोई डील कर लें और प्रेशर कर रहा है पीसीबी, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? नहीं भाई, कोई आम इस बिज़नेस में है ही नहीं कि किसी के ऊपर प्रेशर डालें। उनके ख़िलाफ़ एक केस है, केस में अगर वो ऐसे कदम उठाते हैं जिससे कि उन्हीं का फ़ायदा होता है तो ठीक है, हम उन्हें इनकरेज करते हैं, लेकिन ये एक लीगल केस है। और जैसे आपने देखा कि इरफान के साथ हुआ है, इरफान ने कह दिया कि साहब मुझसे गलती हुई, मुझे बता देना चाहिए था। जो बुकीज़ ने मुझसे कहा मैंने नहीं की वो बात, मैं समझता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दें। तो माफ़ तो कर नहीं सकते क्योंकि वो एक ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो उसको सज़ा मिली, सज़ा मिलने के बाद वो फ्री हो जाएगा। इसी तरह बाकियों को भी ये रास्ता खुला है, अगर वो चाहें तो कर ले, लेकिन उन्होंने अब यही फैसला किया है कि हम इसको कोर्ट में लड़ेंगे, ट्रिब्यूनल में। आइए, ट्रिब्यूनल में आ जाइए। एक बदी देखिए, वो जो कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन किया है वो मैंने अभी देखा है, मेरे पास है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड। कराची में पीसीबी के चेयरमैन शहरयार खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि शाहिद आफरीदी को फेयरवेल देना जरूरी समझते हैं। और अभी आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पीएमएलएन के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अरबों रुपए की जायदाद बनाई हुई है बैरून मुल्क के अंदर, तो अभी से भाग गए आप। और मैं कहता होता था अक्सर, जब ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर बात किया करता था तो मैं कहता था क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, यानी क्या नवाज शरीफ और कहाँ इमरान खान। आज इमरान खान, तुमने तो नवाज शरीफ को उसके नाम के बगैर मुकदमात में घसीटना चाहा, हमने तो तुम्हें नामजद किया है। और तुम्हारी स्टपनी को भी, जो आज वो स्टपनी कहाँ है तुम्हारी, वो नहीं आती, तुम नहीं आते, और तुम तो डिस्क्वालीफाई होने जा ही रहे हो। तुम्हारी पार्टी भी डिस्क्वालीफाई होने जा रही है, क्योंकि साबित हो गया कि सैलाब का पैसा कैंपेन में लगाया है, ज़कात और सदकात का पैसा अपने खराजात जो हैं बन्नी गाला के वहाँ से निकालते हो। अब ये सारी चीज़ें पूरी कौम के सामने आ चुकी हैं। और कौन सी चीज़ बाकी रह गई है कि आपके वकील ने कल कह दिया कि हमने गैर मुल्कियों से फंड्स लिए हैं। ये कहने के बाद अब गुंजाइश कोई नहीं रहती। इकबाल जुर्म के बाद फांसी होती है किसी मुलज़म को या उसको उम्र कैद होती है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार बैठी हैं और आप भागने के लिए, आज आपका वकील कहता है मुझे 23 तारीख दे दो, मुझे 26 तारीख दे दो। क्यों भाई? आप तो कहते थे कि मेरे पास तो तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। कल आपने कहा है आपके पास तो बन्नी गाला का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वो कौन सा? ये मेरे इर्द गिर्द मेयर, डिप्टी मेयर, सारे MNAs खड़े हैं। मुझे बताएं, यूनियन काउंसिल में कौन सा नक्शा पास होता है पाकिस्तान के, किस कोने में? और इमरान खान किसको बेवकूफ़ बना रहे हो कि यूनियन काउंसिल से मैंने नक्शा पास करवाया? तेरे नक्शे भी अजीब, तेरा जुआ भी अजीब, तेरे अपना करतूत भी अजीब, और तुम कहते हो कि जनाब मेरे नक्शा जो है वो जाके यूनियन काउंसिल की से पास करवाया है। तुम याद रखो कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं बच सकोगे, और जिस कमीशन में जाना चाहोगे, हमारी ख्वाहिश होगी जिस तरह तुम्हारा दिल करता है और जिस तरह चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब फैसला करेंगे हमें काबिल कबूल होगा। हम चाहेंगे तुम JIT में भी आओ, हम चाहेंगे तुम कमीशन में भी आओ, जैसे जैसे तुम्हारे दिल करेगा
लेकिन ये अनोखा तरीक़ाकार होगा। उस अनोखे तरीक़ाकार से जब भी तुम बाहर निकलोगे तुम गिल्टी पाए जाओगे, कौम के सामने एक्सपोज होगे और तुम्हारा कच्चा छट्टा जो है वो पूरी कौम 2018 से पहले जिसका तुमने खुद फैसला किया है, जिसका गड़ा तुमने खुद खोदा है, इंशाल्लाह 2018 के बाद तुम्हारी शिकस्त लिखी जा चुकी है और इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर तुम भी और तुम्हारी पार्टी दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अदालत में जो गुफ्तगू हुई है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, लेकिन इस वास्ते नहीं कि जो अदालत के अंदर गुफ्तगू हुई है, इस वास्ते कि जो अदालत के अंदर गुफ्तगू हुई है वो एक पस मंज़र की अक्कासी कर रहा है, वो एक हकीकत को फाड़ के सामने ला रहा है पाकिस्तान के। उसके बारे में मैं आपको चंद इसके जो खदो खाल हैं वो बताना चाहता हूँ। ये पीटीआई की जमात 18 साल से लूली लंगड़ी फिरती रही, इनको एक सीट ना हासिल हुई। यकलख्त 2002 में तोहफे के तौर पर, एडजस्टमेंट के तौर पर, खरात के तौर पर इनको एक सीट बांटी गई, हमें उसकी मालूमात हैं। और उसके बाद यकलख्त ये पार्टी जो है वो चंद महीनों में पूरे पाकिस्तान में जो है फैल गई और केपी की हुकूमत भी बना ली और इस्लामाबाद पे हमला भी कर दिया और कज़न भी बन गए। और ये तसलसल जो है ये एकदम से ऐसे फट के सामने आया कि पाकिस्तान ने कभी ये देखा ही नहीं था। और ख़ास तौर पर तब जब चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के बाद वो जो बारी लगाने वाली सियासत का खेल था उसका ख़ात्मा हुआ, जमहूरियत मुस्तहकम होने लगी, तो उस वक्त ये चीज़ लावे की तरफ फट के सामने आई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे पाकिस्तान के दोस्तों, व्यूअर जो हैं, मीडिया एंकर्स, आपके रिसर्च डिपार्टमेंट्स, आप प्लीज़ चेक करें कि पीटीआई का जो मंशूर है उसमें ये लिखा है कि यूनियन काउंसिल की सतह से ये फंड जो है इकट्ठे किए जाएंगे और बढ़ते बढ़ते सूबे तक और सूबे से मरकज़ तक। इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। इनके जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के पास जमा हुए हैं कि ये मुनज़्ज़म अंदाज से फॉरेन फंडिंग इकट्ठी करें। तो ये जमात ने पहला इलेक्शन 2013 का नहीं लड़ा, ये जमात तो चलती चली आ रही है। क्या ये बता सकते हैं कि इससे पहले कि इन्होंने इस्लामाबाद पे हमला किया है इनको कितनी फॉरेन फंडिंग मिली है? क्या ये यकलख्त जब जरदारी साहब के खिलाफ ज़रूरत पड़ने लगी तो क्या उस वक्त ये फॉरेन फंडिंग का धंधा शुरू नहीं किया गया? क्या रातों रात ये तवानाई के टीके जो लगे हैं क्या ये उस वक्त नहीं फराहम किए गए? उससे पहले कहाँ थे? ये पहले क्यों नहीं हो सका? इन्होंने, अगर इनकी सियासी हैसियत होती, मेरी बात गौर से सुने, अगर इनकी सियासी हैसियत होती तो 2008 का इलेक्शन तो उन्होंने बाइकआउट किया था। उससे पहले तो ये एक सीट की पार्टी थी। तो कैसे रातों रात जो है तमाम दुनिया जाग पड़ी और इनको पैसे फराहम करने शुरू हो गई? थोड़ा सा सोचें। ये आम फॉरेन फंडिंग नहीं है कि गलती से किसी ने 2-4 रुपये या 2-4 डॉलर या पाउंड दे दिए। ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म अंदाज से खास वक्त पे, खास पाकिस्तान के सियासी मोड़ पे आके ये जो है तवानाई दी गई, ये खाद डाली गई है और फिर उनका किरदार आपके सामने है। और चोर मचाए शोर वाली पॉलिसी के तहत अपने जो काले करतूत थे उसको छुपाने के लिए कहते हैं कि जी नून लीग की वोट कैसे बढ़ गए, जबकि हकीकत ये थी कि उस तरफ ध्यान ना जाए जो कि इनका अपने सूरत हाल है वो कैसे बढ़ी है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप प्लीज, मेरी इल्तिजा है आपसे, ये बात अब महज इमरान खान तक नहीं रही, ये बात अब महज पीटीआई तक नहीं रही। ये एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कि इस मुल्क में अदारे मुस्तहकम कैसे होंगे, अदलिया का एहतराम कैसे होगा, इलेक्शन कमीशन का एहतराम कैसे होगा, FBI का एहतराम कैसे होगा, या फिर तमाम अदारे, तमाम सियासत, पार्लियामेंट, उसके ऊपर एक सवालिया बना दिया जाए ताकि महज उन अदारों के साथ किसी न किसी की वाबस्तगी ना हो सके और नतीजतन एक और सूरत हाल जो है वो उसको ज़बरदस्ती जो है मनाने की कोशिश की जाए। कभी उसको कोई नाम देते हैं, कभी उसको कोई नाम देते हैं। आप ज़रा सोचें इसके मुताल्लिक। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने फारा एडमिनिस्ट्रेशन को डिक्लेरेशंस दी हैं वो डिक्लेरेशंस जाली हैं। ये पैसे फराहम किए गए हैं,
یہ گمنام لوگوں سے پیسے آئے ہیں. آپ ان کی لسٹیں دیکھ لیں, وہاں پر انٹریاں ڈلی ہوئی ہیں ہزاروں لاکھوں ڈالر کی, جہاں اور آگے نام ہی کوئی نہیں ہے. اور جن چند کے آگے ڈلی ہوئی ہیں وہاں پر جو ہیں ملک دشمن لوگوں کے نام ہیں جو ڈکلیئرڈ بینکرپٹ ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا رہا اس کو بچانے کی کوشش کریں. میں کافی دیر سے اس پہ التجا کر رہا ہوں. اور یہ جو کہتے تھے کہ ہم سونامی خان ہیں, ہم نے یہ کر دیا, یہ تو ایک دن نہیں جھل سکے عدالت کا. آج یہ بھاگ گئے تم تما کے کہ جی ہمیں ٹائم چاہیے, ہم نے پوری پارٹی ہائرارکی سے کنسلٹ کرنا ہے. صرف عمران خان کی بات نہیں کی عدالت میں. اس کی وجہ یہ کہ یہ پوری کی پوری پارٹی اب ڈسکوالیفائی ہونے کو جا رہی ہے, اور وہ خود مان چکے ہیں اس بات کو. تو اس بارے میں سوچیں, اور دن بدن ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے چلے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما کا کیس لگا تو عمران خان اس طرح سپریم کورٹ آیا کرتے تھے جیسے کوئی بہت لائق بچہ سکول آتا ہے. روزانہ صبح ابھی سپریم کورٹ لگتی نہیں تھی, یہ اس سے پہلے اس کے گیٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے, اور اب ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے نالائق بچہ سکول سے بھاگتا ہے. کیونکہ انہیں پتا ہے یہ تلاشی 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 کا جو سلوگن تھا, نواز شریف تو شیر کی طرح کھڑا رہا کیونکہ اس کی کسی جیب میں منی لانڈرنگ, ٹیکس چوری یا مس ڈکلیریشن آف ایسٹ نہیں تھی, اور شیر کی طرح سینہ تان کر اپنی تلاشی دی. اپنی نہیں, اپنی 3 نسلوں کی تلاشی دی. مرحوم والد سے لے کر بیٹی تک سب حساب پیش کیا. خان صاحب ابھی تو آغاز ہے اور آپ دوڑے چلے جا رہے ہیں. ہم کوئی دھمکی نہیں دیں گے سیاسی کہ بھئی ان کو 1 گھنٹے کا ٹائم دیں, 1 دن کا ٹائم دیں. جتنا یہ مانگے اتنا ہی عدالت بے شک انہیں ٹائم دے, کیونکہ ہم انہیں بھاگتا دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں خان صاحب بھاگتے ہوئے کبھی ایک گلی میں, کبھی دوسری گلی میں, کبھی ایک بہانہ, کبھی دوسرا اچھا لگ رہا ہے, اور ایسے ہے جیسے بکری شیر کے آگے بھاگ رہی ہوتی ہے. آخر کار اسے جانا ہے, اور یہ آج پھر انہوں نے بہانہ بنایا, اور یہ ابھی پہلا الزام ہے. ابھی تو خان صاحب حنیف عباسی صاحب کا پٹیشن کا پہلا الزام ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں بنی گالا میرے پاس منی ٹریل ہے. او خدا کے بندے, کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ کہتے ہو بنی گالا کی زمین 2001 میں لی اور اس کے بنانے کی منظوری 1990 میں لے لی. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں 1990 میں منظوری بنانے کے لیے اور زمین بعد میں لی. جھوٹ بولو گے, ایک جھوٹ بولو گے تو 100 بولنا پڑے گا. آپ کی تلاشی ہو کر رہے گی, فورن فنڈنگ سے لے کر, منی لانڈرنگ سے لے کر, مس ڈکلیریشن آف ایسٹ سے لے کر, اور آپ کے والد کا اور آپ کے بچوں کا حساب نہیں مانگیں گے. آپ تو اپنے حساب سے بھاگ گئے ہیں, اپنی پارٹی کے حساب سے بھاگ گئے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کا حساب نہیں دے سکتے. ہم آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے. ہم آپ کے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے والد کے کیا وسائل تھے, کیا نوکری تھی, کیا کیریئر تھا, نہیں پوچھیں گے, کیونکہ آپ اس میں بھی شرمندہ ہوں گے. ہم آپ سے آپ کے سوال پوچھ رہے ہیں, اور چند سالوں کے سوال پوچھ رہے ہیں, اور یہ سوال پوچھیں گے. تلاشی لینا والے کو تلاشی دینی پڑ رہی ہے تو کبھی کوئی بہانہ اور کبھی کوئی بہانہ. کتنے دن بھاگو گے عمران خان؟ کتنے دن بچو گے؟ آخر کار تلاشی بھی ہوگی اور تمہارا اصل چہرہ بھی اس قوم کے سامنے آئے گا. مسلم لیگ نون کے رہنما اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اس موقع پر حنیف عباسی نے کہا کہ کہاں نواز شریف اور کہاں عمران خان. عمران خان تو نااہل ہونے جا رہے ہیں, ان کی پارٹی بھی نااہل ہونے جا رہی ہے. دانیال عزیز نے کہا کہ کیسے راتوں رات دنیا بھر سے پی ٹی آئی کو فنڈنگ ہونے لگی, پی ٹی آئی کی سیاسی حیثیت کیسے اچانک بڑھ گئی. اور دانیال عزیز نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو گمنام لوگوں کی جانب سے فنڈز فراہم کیے گئے ہیں. جو خود کو سونامی خان کہتے تھے وہ آج بھاگ گئے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اس موقع پر طلال چودھری نے کہا کہ نواز شریف نے شیر کی طرح سینہ تان کر اپنی تلاشی دی ہے. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ عمران خان تو ڈسکوالیفائی ہو گئے, ان کی پارٹی بھی ڈسکوالیفائی ہونے جا رہی ہے. انہوں نے کہا عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ کا وکیل تاریخیں مانگتا ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں, اگر ثبوت ہیں تو ابھی تک کہاں پر ہیں, کیوں نہیں آئے.
तलाल चौधरी ने कहा कि खान साहब अभी तो आगाज़ है, अभी से आप भाग रहे हैं, ये ऐसे ही भाग रहे हैं जैसे बकरी शेर के आगे भाग रही होती है। एक झूठ बोलोगे तो 100 बोलना पड़ेंगे, ये भी कहा तलाल चौधरी ने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपकी तलाशी होकर रहेगी, हमें पता है आप अपने बच्चों की तलाशी नहीं दे सकेंगे, तलाशी लेने वाले को तलाशी देना पड़ रही है, ये भी रिमार्क्स दिए। ये भी कहा तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इसमें तलाल चौधरी, हनीफ अब्बासी और दानियाल अजीज शामिल थे। हनीफ अब्बासी ने कहा कि इमरान खान तो नाअहल होने जा रहे हैं, उनकी पार्टी भी नाअहल होने जा रही है, कैसे रातों रात दुनिया भर से पीटीआई को फंडिंग होने लगी, ये पूछा दानियाल अजीज ने। साथ ही साथ उन्होंने भी सवाल उठाया कि पीटीआई की सियासी हैसियत कैसे अचानक बढ़ गई, पीटीआई को गुमनाम लोगों की जानिब से फंड्स फराहम किए गए हैं, ये भी दानियाल अजीज ने कहा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। लोगों ने चलो अच्छा जी, आवाज़ आ रही है सबको जी? चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल कई हजरात क़यामत की निशानियों की बातें कर रहे हैं। क़यामत की निशानी ये भी है कि मोहतरम हनीफ वासी जैसे लोग जो बहुत सारे केसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो उन्होंने केस किए हुए हैं कि जी तहरीक इंसाफ की फ़ंडिंग के बारे में। मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके कोई खुफिया फ़ंड नहीं है, जिसने आम लोगों के पास गए और आम लोगों को जाके कहा कि हमें चंदा दें, हमें हमारी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए कंट्रीब्यूट करें। ये एक वाहिद मिसाल है पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी की जो कि मैस फंडिंग कर रही है और आवाम के पास जाके। और फिर अफसोस की बात यह है, और जिस पे इन्होंने ये केस चलाया हुआ है, कि इन्होंने जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जो हर साल तकरीबन 20 अरब डॉलर के हमारे पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, और अगर वो रेमिटेंसेस ना भेजें तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसका पलट जाएगी वो। तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनकी मुहिब वतन होने को चैलेंज कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं क्यों फ़ंड दे रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फ़ंड देते हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पाकिस्तान की बका के लिए, बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट किया। और ये वो लोग हैं जो उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। अपना तो ये हाल है कि इनकी जमात के जो अकाउंट्स हैं वो क्लियर ही नहीं हुए। हम तो अकाउंट हर साल दे रहे हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स दे रहे हैं। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि सियासी जमात अपने अकाउंट ऑडिट कराएगी और ऑडिट करा के इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराएगी। हमने अपने अकाउंट्स ऑडिट कराए, इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराए, इलेक्शन कमीशन ने वो अकाउंट एक्सेप्ट किए, और उन अकाउंट्स के एक्सेप्टेंस की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिया। अगर किसी, और ये भी कानून की बात है कि अगर किसी के अकाउंट्स जो हैं वो दुरुस्त ना हो तो इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट नहीं करता, और अगर इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट ना करे तो वो फिर उस पार्टी को वो सिंबल नहीं देता जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे हैं। तो ये जो इनका केस है, उसके सारे पीरियड के दौरान इलेक्शन कमीशन को ऑडिटेड अकाउंट्स दिए गए, इलेक्शन कमीशन ने वो एक्सेप्ट किए, और आपको जैसे मालूम है 2013 के इलेक्शन में बल्ले का सिंबल जो है वो दिया गया। इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम ये है कि पनामा का जब फैसला जिस तरह करीब आ रहा है, इनकी बुखलाहट बढ़ रही है, और इन्होंने एक तय किया कि जी पीटीआई को मुख्तलिफ केसेस में फंसाओ और इधर भी केस कर दो। इन्होंने 6 मुकदमे किए तहरीक इंसाफ। ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मुहिब वतनी को इन्होंने चैलेंज किया। इन्होंने जो एक्सेप्टेड अकाउंट्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उसके बारे में बातें की, और ऐसे लोग बातें कर रहे हैं जिनका अपना माजी जो है वो दागदार है। उसके अलावा ये है कि जो भी फॉरेन फंडिंग होती थी उस पर हमारे पार्टी की तरफ से वाज़ेह हिदायत थी कि वो सिर्फ उनसे होगी जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, और जिन्होंने की उन्होंने सर्टिफिकेट दिए, और ये हम अदालत में जमा कराए हैं। उन्होंने सर्टिफिकेट दिए कि हाँ ये जो
पी टी आई के रहनुमा शफीक महमूद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिसने अवाम के पास जाकर मैस फंडिंग की। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फंड्स देते हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बे वतन हैं। हमने अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाए और इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए, जिस पर हमें बल्ले का निशान अलॉट किया गया। छोड़ दें, उनको बुरा भला कहना छोड़ दें और अपना केस करते रहें, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, केस चलते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन कीचड़ उछालना मुहिब्बे वतन ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें छोड़ दें। इसके अलावा कल डॉन लीग्स की जो हुई उसमें मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम ये समझते हैं कि अगर नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की ब्रीच हुई, जब पाकिस्तान की अफवाज के बारे में ये तासुर देने की कोशिश की गई और ऐसा तासुर जो कि हमारे दुश्मनों की ज़ुबान है, एक तासुर देने की कोशिश की कि ये दहशत गर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद कमीशन बना, उसके बाद 8 महीने गुजर गए। जो पहला बयान आया उसके ऊपर एक ट्वीट आई वहाँ से ISPR से, जिसमें उसे रिजेक्ट किया गया। अब आया है कि जनाब सब ठीक हो गया। हम जानना चाहते हैं, कौम जानना चाहती है कि कौन सी नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच हुई, क्या वो कहानी जो डॉन में आई थी वो सही थी या नहीं थी, अगर नहीं थी तो किसने ये लीक की। ये सारी चीज़ें अभी तक राज हैं। वो जो नाराज़गी थी वो क्यों थी, जो बाद में मामला हल हुआ वो कैसे हुआ, और हम खुद मुद्दई हैं, सारी कौम मुद्दई है, सारी कौम, क्योंकि ये सिर्फ एक अदारे का या 2 अदारों का मामला नहीं है। अगर नेशनल सिक्योरिटी को असर पड़ता है तो वो सारी कौम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। इसलिए जब तक ये रिपोर्ट पब्लिक मंजर आम पे नहीं आती तब तक हम इंसिस्ट करते रहेंगे कि ये रिपोर्ट आए, ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या हुआ। अगर परवेज़ रशीद ने, तारिक फातमी ने और राव तहसीन ने कोई नेशनल कौमी सलामती को ठेस पहुँचाई है तो बताया जाए क्या है और उनको क्या सज़ा होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और जो पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी है उसके अंदर हमने वही मामलात प्लीड किए जो पीटीआई की प्रायोरिटी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग पर बहुत सारे हुकूमती नुमाइंदों ने ये बात की कि उनको हक़ नहीं होना चाहिए वोट देने का। पैसे लेने के लिए हुकूमत तैयार है। ओवरसीज़ से जो 20 अरब डॉलर हर साल आते हैं वो इनकी मईशत के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, और वहाँ पर ये इसके लिए तैयार नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ मिले। इसी वजह से जो नादरा ने प्रपोजल दिया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वोट डाल सकते हैं, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी के रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मौके पर शफकत महमूद का कहना है कि क़यामत की निशानी है कि हनीफ अब्बासी जैसे लोगों ने तहरीक इस्लामाबाद ब्लू एरिया में फायरिंग करने वाले सिकंदर का मामला और इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। फायरिंग करने वाले सिकंदर को 16 साल कैद की सजा सुनाई गई और सिकंदर पर 1,10,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। अदालत का मुल्जिम की अहलिया कंवल को बाइज्जत बरी करने का हुक्म। अगस्त 2013 में पेश आए वाक़े पर इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। असलहे से लैस सिकंदर ने कई घंटे अपनी बीवी और बच्चे को यरगमाल बनाए रखा और इस्लामाबाद में फायरिंग भी की थी। पुलिस सारा दिन सिकंदर को कंट्रोल करने में नाकाम रही और रहनुमा पीपी जुमरत खान ने सिकंदर को पकड़ने की कोशिश में अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाली।